Assalamualaikum. Good evening. Can you hear? Yes, madam. Yes. Okay. Uh, Welcome to the free introductory webinar on simple approach to Unani clinical practice plus alternative system of medical system. And we are excited to invite you to a free webinar that is specially designed for students, practitioners, and enthusiasts of alternative system of medicine. This webinar highlights understanding the fundamentals of alternative system of medicine plus especially Unani clinical practice and the diagnostic approaches used in the alternative system of medicine and principles of treatment and patient management. And further, the program will be highlighting the case discussion and practical insight. Whether you're beginning your journey in Unani medicine or any other alternative system of medicine, or looking to deepen your clinical approach, this webinar is the perfect starting point. Don't miss this opportunity to gain valuable insights and enhance your clinical practice and clinical skills in your specified field. And also, we are pleased to welcome all our distinguished lecturers who will be sharing their valuable knowledge and experience, and also heartfelt appreciation to all our volunteers whose efforts makes this event possible. Whether you are beginning your journey in Unani medicine or any other alternative system of medicine or seeking to strengthen your clinical approach, this program is designed to provide practical insight and guidance. And further, there are several resource persons who have agreed to share their knowledge and experience with us. Dr. Faiz, who will be sharing his overall management of all system of medicine, while Dr. Alisaja will be sharing his valuable knowledge on how to build your own brand in healthcare sector, while Dr. Najia will be sharing her experience in gynecology and obstetrics, while Dr. Shakir has agreed to share his experience in orthopedic management and investigations, and Dr. Samia will be sharing her experience on non-invasive aesthetic and beauty care treatments. Hope many others will join us in this event throughout this journey to make every aspect of alternative medicine as a valuable journey, right? So, on that basis, first I would like to invite Dr. Ali Sajjab, BMS graduate, Dubai DHA qualified and well experienced doctor, to give a brief introduction about this course program. Sir, this is over to you.
I think sir's connection there is an issue. So now I would like to invite Dr. Faiz, lecturer and well experienced in the hijama therapy plus acupuncture and clinical practice, to start the session with. Sir, this is over to you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, all doctors and students. When the course பிரதான அந்த கோர்ஸ் வந்து நாங்கள் டிசைன் பண்ணதுக்கான நோக்கம் என்னென்றால் ஸ்பெஷலி யுனானி as well as சித்த ரைட். நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அந்த பாஸ் அவுட் ஆகிட்டு ஃபுல் எங்களோட கிராஜுவேஷனை முடித்ததுக்கு பிறகும் எங்களுக்கு அந்த சரியான அந்த எங்கள் தியரியின் அடிப்படையில் ஒரு டிசீஸை வந்து எப்படி கன்ஃபார்மாக இதுதான் என்று டயக்னோஸ் பண்ணுறது ஒரு சில பிரச்சனைகள். அப்படி நாங்கள் டயக்னோஸ் பண்ணும்போது அதை எப்படி நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் பண்ணுறது, அப்படி பிளான் பண்ணினாலும் அதுக்குரிய மெடிசின்ஸ் அவைலபிளா இல்லையா, அப்போ அந்த மெடிசின்ஸில் அவைலபிலிட்டி காணாமல் இருக்கிறதால பல டாக்டர்ஸ் பாஸ் அவுட் ஆகி இந்த பிரச்சனைகளை நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறோம். அதே நேரம் நாங்கள் அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ்க்கு நாங்கள் போகிறது வந்து ஃபுல்லி எங்களுக்கு ப்ராப்பரியாக கைட் பண்ணப்படாத சிஸ்டத்தில், இட்ஸ் மீன் ஆயுர்வேதிக் சிஸ்டத்துலையும் ஒரு சிஸ்டத்துலையும் நாங்கள் போக வேண்டியிருக்குது. அப்படி போகும்போது உள்ள பிரச்சனை என்றால் அதாவது எங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு சிம்டமெட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட்டாக தான் அமைய தவிர ஃபுல்லி கியூரேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் அமையதில்லை. அதே நேரம் இன் ஃபியூச்சர் there will be restriction to prescribe Ayurvedic drugs, right? So இதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன சிந்தேஜின் அடிப்படையில் நாங்கள் அநேகமாக எங்களோட ஒரு குரூப் சேர்ந்து ஐக்காவோட இந்த டிசிஷன் எடுத்தோம். எங்களுக்கு இப்போ ஈவன் நாங்கள் புக்கில் உள்ளதை மட்டும் வறுமை புக்கில் உள்ள படித்தா நீங்கள் படிச்சதெல்லாம் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதை விட அவரவர எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணி நாங்கள் ரியலியாக நாங்கள் கண்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணி அந்த நாலேஜை கொடுப்பதன் மூலம் இன் ஃபியூச்சர் எல்லாருக்குமே ஒரு கஷ்டம் இல்லாமல் ட்ரீட்மெண்ட் நாங்கள் ப்ராப்பராக செய்யக்கூடிய நிலைப்பாடில் இருக்கும். அதன் அடிப்படையில் இந்த கோர்ஸ் வந்து ஷெட்யூல் பண்ணப்பட்டது. ஸோ நீங்கள் அந்த கோர்ஸில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு விளங்கும் எவ்வளவு ஈஸியாக சிம்பிளாக நாங்கள் விளங்கக்கூடிய முறையில் ஒரு நோயை டயக்னோஸ் பண்ணுறோம், அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எவ்வளோ அழகாக எங்களோட கையில் இருக்குது. இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பின்னுக்கு போகும்போது விளங்கும் இதில் என்ன பெனிஃபிட் இருக்கின்றது. நாங்கள் வந்து சில டிசீசஸ், அதாவது நாங்கள் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு அதில் வரக்கூடிய பெனிஃபிட் இஃபெக்ட்ஸுகள் நிறைய வந்து ட்ரெடிஷனல், அதே மாதிரி த்ரூ கம்பவுண்ட் ட்ரக்ஸ், சிங்கிள் ட்ரக்ஸ், இப்படியான கண்ட அனுபவங்கள் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். அதே நேரம் உங்களுக்கு இதில் சொல்கிற விஷயங்கள் தவிர உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபர்தர் ரிஃபரல் போகணுமா இருந்தால் அதுக்குரிய கைடன்ஸும், அதுக்குரிய புக்ஸுகள், அதுக்குரிய நோட்ஸுகள் ஒவ்வொரு ஆளும் தங்களை டெவலப் பண்ணுறதுக்குரியான கம்ப்ளீட் ஒரு கைடன்ஸை வழங்குதான் எங்கள் நோக்கம். அதனால அந்த கோர்ஸை வந்து 1 year நான் ஷெட்யூல் பண்ணுது. இதில் மேலும் மற்ற இப்போ சொன்ன மாதிரி அவங்க லெக்சர்ஸுகள் அந்தந்த ஃபீல்டில் ப்ரொஃபஷன்ஸி ஆனாக்கள் அவங்களோட இதுகள் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். ஸோ நாங்கள் இதனால டிசைன் பண்ணோம் ஒரு 1 month நாங்கள் இதை ஃப்ரீயாக கொண்டு போகிறதுக்கு. அதே நேரம் எங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணுமா இருந்தால் சொசைட்டியில் எங்களுக்கு அலோபதி நாலேஜ் தேவை. அலோபதி நாலேஜ் எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வழங்கப்பட்டிருக்குது. இருந்தாலும் நாங்கள் அந்தந்த டிசீஸுகளுக்கு என்ன அலோபதி நாலேஜ் தேவைன்றது நாங்கள் அந்தந்த டிசீஸை டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நாங்கள் கிளியராக வழங்கப்படுத்துவோம், ரைட்? இப்போ இதில் நான் மேலோட்டமாக வந்து இதில் என்ன இந்த கோர்ஸ் கண்டென்ட்ஸ் இருக்குதுன்றதை பார்ப்போம். நாலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிசியன். இப்போ நாங்கள் ஒவ்வொரு ஆளும் டாக்டர்ஸாக இருக்கிறோம். நான் பார்த்த அடிப்படையில் இப்போ நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து தெரியும், இன்டர்ன், அதே மாதிரி மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதே மாதிரி போஸ்ட் இன்டர்ன் வராங்க, ரைட்? ஈவன் சிலவங்களுக்கு மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் தெரியாமல் இருக்குது, ரைட்? இப்போ டேர்ம்ஸ் தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி சில அப்ரிவியேஷன்ஸ் தெரியாமல் இருக்குது. அப்போ ஒரு பேஷண்ட் எங்கள்கிட்ட வந்து அப்ரிவியேஷன்ஸ், அதாவது கிளினிக்கல் புக்ஸை காட்டும்போது அந்த அப்ரிவியேஷன்ஸ் தெரியாட்டி நாங்கள் என்ன செய்கிறோம், அவர்கிட்ட கொஞ்சம் பெக் ஆகும்.
ஸோ நாங்கள் கம்ப்ளீட் இல்லை. அதனால அலோபதியில் யூஸ் பண்ற அப்ரிவியேஷன்ஸ் என்னென்ன இந்த கைடன்ஸ் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். இப்போ என்ன நம்மளுக்கு காமன் அப்ரிவியேஷன் தெரியாததால நாங்கள் ப்ரைவேட்ல யூஸ் பண்ற அப்ரிவியேஷன்ஸை கூட நாங்கள் காமன் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்லேயோ அல்லது கிளினிக் புக்ஸ்லேயோ நாங்கள் எழுதுறோம். அதனால நடக்கும் அந்த இது வெளியில போகும்போது எங்களை குறைவா மதிப்பிடக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் பிசிஷன் ஆகணும் என்றால் உங்களுக்கு அலோபதி யூஸ் பண்ற அப்ளிகேஷன்ஸும் தேவை. ஸோ அந்த இது எழுதுல இருந்து பாருங்க. அதே மாதிரி இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ். இப்போ இன்வெஸ்டிகேஷன் சொல்லும்போது ருட்டைனா நாங்கள் செய்யற இன்வெஸ்டிகேஷன் எல்லாருக்கும் தெரியும், பொதுவாக தெரியும். ஆனா ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்ங்கிற நோக்கம் என்னென்றால் இப்போ நாங்கள் ஒரு டிசீஸை என்னன்னு தெரியாம ஒரு பேஷண்ட் சொல்ற சிம்டம்ஸை வச்சு என்னன்னு தெரியாம இன்வெஸ்டிகேஷன் எழுதுறோம்னால் நாங்கள் டாக்டர் அறிக்கையில ஒரு பிசிசியன் அறிக்கையில அதை யாருமே எம்எல்டியை செய்துட்டு டயக்னோஸ் பண்ணிட்டு போவார். ஸோ இன்வெஸ்டிகேஷன் என்னத்துக்கு என்றால் நாங்கள் கெஸ் பண்ற ஒரு பேஷண்ட்ஸ் இதன் அடிப்படையில் கம்ப்ளைண்ட் அடிப்படையில் கெஸ் பண்றேன், அல்லது நாங்கள் ஜஸ்ட் வந்து பல்ஸையோ அல்லது எக்ஸ்டர்னல் ஃபீச்சர்ஸையோ அவதானிச்சு இதைத்தான் இருக்கும் கெஸ் பண்ணக்கூடிய நோயை கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக தான் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் எடுக்கிறோம். ஸோ அந்த கைடன்ஸ் பண்ணணும். ஏன்னா சிலாக்கள் வந்து ரொட்டைனா எல்லா ஹீமோட்டாலஜி இன்வெஸ்டிகேஷனும் சிலாக பாருங்க ஒரு 10-15 இன்வெஸ்டிகேஷன் எழுதப்படும். ஸோ அது வந்து எங்க பக்கம் ஃபெயிலியர். ஒழுங்கான பிசிசி என்றால் நாங்க ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து நோயை பிசிசியோட சஜஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்காக தான் இன்வெஸ்டிகேஷன் எழுதுவோம். ஸோ இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் கைட்ல வந்து ப்ரிஸ்கிரைபிங் இன்வெஸ்டிகேஷன் என்னென்ன இன்வெஸ்டிகேஷன் எப்படி எழுதுற முறைப்படி கைட் பண்ணப்படும். அதே மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்வெஸ்டிகேஷன், அதாவது இன்வெஸ்டிகேஷன் ரிப்போர்ட் ஒன்று பேஷண்ட் கொண்டு வந்தால் அல்லது ஒரு உங்களோட ரிலேட்டிவ் கொண்டு வந்தால் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் இப்போ எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் அந்த வேல்யூ நார்மல் அப்நார்மல் வேல்யூ இப்போ எல்லாத்துலேயும் மார்க் பண்ணப்பட்டு வருது, ரைட்? இப்போ அதை வச்சு கொண்டு நாங்கள் இது அப்நார்மல் நார்மல் சொல்லி வேற இல்லை. நாங்கள் வந்து ஜஸ்ட் இது என்னவா இருக்கலாம் வந்து நாங்கள் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸை வச்சு நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வந்து டயக்னோஸ் பண்ணக்கூடிய முறையில் இருக்கணும். அதே மாதிரி டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன். ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ரிப்போர்ட் வந்து அப்நார்மலா இருந்தால் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்ல இது அப்நார்மலா இருக்கலாம் இது எங்களுக்கு டிடி தெரியணும். தெரிஞ்சாதான் நாங்க ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு போகலாம். அதே மாதிரி எங்களை சம் டிசீசஸ் ஸ்பெஷலி வந்து வரக்கூடிய டிசீஸுக்கான இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் உதாரணமாக பார்க்க போனால் இப்போ கொமனா வெஸ்டர்ன்ல ஃபெயிலியர் ஆகிற ஒரு விஷயம்தான் இந்த மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபி அதே மாதிரி மயோசைட்டிஸ் இதெல்லாம் வெஸ்டர்ன்ல ஃபெயிலியர் ஆகக்கூடிய விஷயங்கள். சம்டைம் அந்த பேஷண்ட் வந்து அங்கே போயிட்டு எங்கள்கிட்ட வரும் ரிப்போர்ட்டட். அப்போ அந்த டைம்ல பிரச்சனை இல்லை. மற்றும்படிக்கு எங்கள்கிட்டயும் முதலாக வரும்போது இது இந்த டிசீஸ் தான் டவுட் பண்ணுவோமா இருந்தால் அதை எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணும், அப்படி சில டிசீஸுக்கான இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கைட் பண்ணப்படும், ரைட்? இப்போ நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஃபீல்டில் வந்து சாதாரணமாக ஒரு நெக் பெயினுக்கு வந்து பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து மந்த் கணக்கில் மசாஜோ வர்மாவோ அல்லது பத்தோ ஏதோ செய்து கொண்டிருக்காங்க. நாங்கள் எல்லாம் வந்து அனுபவத்தில் ஃபீல் பண்ணது. அப்போ அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நாங்கள் ட்ரீட் பண்ண போகக்குள்ள நான் குறிப்பாக வந்து நான் வந்து ஃபீல் பண்ண நெக் ஏரியாவில் சின்ன ஒரு சிறிய உள்ளுக்கு டீப்பாக ஒரு ஹார்ட்னஸை ஃபீல் பண்ணேன். ஸோ அந்த ஹார்ட்னஸை ஃபீல் பண்ணுறது ஜஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் நான் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவேன். இஎஸ்ஆர் ஃபுல் பிளட் கவுண்ட் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண போது இஎஸ்ஆர் வந்து மோர் தென் 85 ஃபுல் பிளட் கவுண்டில் வந்து லிம்போசைட்ஸ் கூட டபிள்யூபிசி கவுண்ட் கூட இருந்துச்சு. ஸோ இது எந்த சந்தர்ப்பத்தில் உதாரணமாக குரோனிக் லிம்போசைட்டிக் லியூகேமியாங்கிற மெடிசன் இருக்குது, அது ஒரு பாஸ்ட் ட்ரோமேட்டிக் ஹிஸ்ட்ரி அதை வந்து பிரச்சனை. அப்போ உடனே ரிமூவ் பண்ணத்தால அந்த பேஷண்ட்டை காப்பாற்றக்கூடிய மாதிரி. அதே நேரம் எங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃபீட்பேக் வந்து அந்த ஒன்காலஜிஸ்ட் வந்துச்சு. ஈவன் ஆயுர்வேதிக் டாக்டர்ஸ் ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இப்படி சில விஷயங்களுக்கு நம்ம கையடிக்கிறது முதல் என்ன ரூட்டைன் இன்வெஸ்டிகேஷன் போகிறோம் இதுகள் வந்து எந்த அனுபவத்தில் வழங்கப்படும். இதை இப்போ நான் மிஸ் பண்ணுற விஷயங்களோட அதர் லெக்சர்ஸ் என்னோட மிகவும் அனுபவமான லெக்சர்ஸாக இருக்கிறாங்க. அவங்களும் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க நாங்கள் வந்து கைட் பண்ணுறோம். ஸோ அப்படியானவங்களும் அதை கைட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இசிஜி
எந்த சிலபஸுக்குள்ள எந்த இதுக்குள்ள நான் கவர் பண்ணுற விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், மற்ற ஆக்களும் ஃபர்தராக செய்வாங்க. இசிஜி ஒரு நார்மல் இசிஜி, எங்களுக்கு இந்த இசிஜியை வச்சு இதுதான் கண்டிஷன்ஸ் சொல்லி டயக்னோஸ் பண்ண தெரியாட்டியும் இது நார்மலா அப்நார்மலா இது ரிஃபர் பண்ண வேண்டியதா இல்லையா, ரைட்? அப்போ அந்த கைடன்ஸ் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். அதே மாதிரி ரிஃபரல், இப்போ ஒரு லெட்டர் ஒன்று ரிஃபர் பண்ணுறேன், எப்படி லெட்டர் ஒன்று ரிஃபர் பண்ணுறோம், ஒரு நம்ம ஒரு கன்சல்டனுக்கோ அல்லது எங்களை சுப்பீரியருக்கோ லெட்டர் ஒன்று ரிஃபர் பண்ணால் ஒரு கண்டிஷனுக்கு எப்படி லெட்டர் ரிஃபர் பண்ணுறோம், இது கட்டாயம் எங்களுக்கு தேவை. தெரியாத நாங்கள் வந்து பேஷண்ட்டை சொல்கிறோம் என்ன, நீங்கள் ஜஸ்ட் நாட்டுக்கு சந்திங்க. அப்போ அப்படி இல்லாமல் ரிஃபரிங் சிஸ்டம் சரியாக நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு கம்ப்ளீட் பிசிஷனாக இருக்கணுமா இருந்தால் அதுக்குள்ளே வரும். அதே மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரெஃபரல் லெட்டர்ஸ், இப்போ ஒரு 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 கன்சல்டன் ஒரு கன்சல்டனுக்கு லெட்டர் எழுதியிருக்கார். அப்போ அதில் யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸ், யூஸ் பண்ணுற முறைகள், அவர் என்னத்தை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கார், இந்த விஷயத்தை நாங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அதுக்கான இதுகளோட என்ன உங்களுக்கு இந்த லெட்டர்ஸுகளோட உங்களுக்கு நாங்கள் கைட் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி டயக்னோசிங் தி இண்டிவிஜுவல், ரைட்? டயக்னோசிங் தி இண்டிவிஜுவல் கூட இப்போ இதில் வந்து இப்போ நம்ம வெஸ்டர்ன் டயக்னோசிஸ் இருந்தாலும், ரைட், இதுதான் டயக்னோஸ் இருந்தாலும் ஸ்பெஷலி எங்களோட சிஸ்டம் ஊடாக டயக்னோஸ் பண்ணுறது முறை கட்டாயம் எங்களுக்கு தேவை. அந்த இதை நீங்கள் சரியாக பிடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் சரியாக போடுவீங்க. ஏனென்றால் இப்போ உதாரணமாக ஒஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் நாங்கள் டயக்னோஸ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் செய்ய போகக்கூட பட் ஆர் த ட்ரக்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் ஒஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் நம்ம யோசிக்கிறோம், ரைட்? அப்போ அங்கே தான் பிழைக்குது. ஏனென்றால் எங்களோட டயக்னோசிங்கில் வந்து ஒஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் நான் சொல்கிறேன், டயக்னோசிஸ் வந்து உதாரணமாக ஒஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ்ங்கிறத விட, அதாவது ஜாயின் வந்து, அதாவது நீ ஜாயின்டோ எந்த ஜாயின் இன்வால்வ் ஆகும், ஜாயின் வந்து ட்ரை ஆயிருக்கு, ரைட்? ட்ரை ஆயிருக்கு. இதுதான் இது நீ ஜாயின் நடந்திருக்குது, ட்ரையா இருக்கு. அது கோல்டாலையா ஹொட்டாலையா என்று சொல்லி நாங்கள் டயக்னோஸ் பண்றது. எங்களோட தோஷத்தை வாதம் பித்தம் கபம் பூன் பல்கம் சஃபா சௌதா என்று சொல்லி நாங்கள் டயக்னோஸ் பண்றதோட ஸ்பெஷலியா இதுல போறது வந்து கிரீக் சிஸ்டத்துல என்ன மாதிரி டயக்னோஸ் பண்ணப்படுது. ஸோ பை ஒப்சர்வேஷன் ஒரு இண்டிவிஜுவலை பார்த்தாலே எங்களுக்கு விளங்கும் வேற என்ன மாற்றம் இருக்கு அக்கார்டிங் டு த அலோபதி ஓ யுனானி, ரைட்? அலோபதியில் வரக்குள்ளே சிலாக்களை பார்க்கும்போதே தெரியும் டெஃபிஷியன்சி டிஸார்டர்ஸா அல்லது டிப்ரெசிவ் டிஸார்டர்ஸா, நடந்து வரக்குள்ளே தெரியும் ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்குதா, எந்த சைட் வீக்னஸ், இப்படியான ஒரு கைடன்ஸ் கட்டாயம் இருக்கணும். ஏனென்றால் பேஷண்ட் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து இருக்கும் போதே நீங்க சில விஷயங்கள் டயக்னோஸ் பண்ணுமா இருந்தால் உங்களோட அந்த அப்ரோச் முறை பேஷண்ட்டுக்கு வந்து மிச்சம் பிடிக்கும். என்ன டாக்டர் நம்மளை அவர் விளங்கிட்டார். அதே மாதிரி ஐல ஒப்சர்வேஷன் பை ஒப்சர்வேஷன் ஐயை பார்த்து நம்ம எத்தனையோ டிசீஸ் டயக்னோஸ் பண்ணலாம். மவுத், டங், நெயில்ஸ், ஸ்கின், அதர்ஸ். இப்போ இந்த சிஸ்டத்தில் உங்களுக்கு கைட் பண்ணப்படுறது நாட் ஓன்லி நம்மளோட சிஸ்டம் அக்யூபஞ்சர், ரைட்? அக்யூபஞ்சர் சிஸ்டத்தையும் வச்சு தான், ஏன்னா டயக்னோசிஸ் ரெண்டும் ஒன்றாங்க, அவர் கம்பேர் பண்ணி தான் நாங்கள் உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவோம். அதாவது கம்ப்ளீட் ஒரு பிசிஷனா. அதே மாதிரி பல்ஸ் டயக்னோசிஸ், பல்ஸில் நாங்கள் அதாவது என்ன கூடி இருக்குது, இது அப்நார்மலா நோர்மலா, ஈவன் கூல் பல்கம் சஃபா சவுதா இதில் எதுவும் ப்ரொமினண்டா இருக்குதா, என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் இருக்கு. பை எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் பேஷன்ஸ் எக்ஸ்பிரஷனை வச்சு ஒரு பேஷண்ட் கதைக்கிறத வச்சு, உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா ஹொட் அக்ரவேட்டிவான பேஷண்ட் வந்து எல்லாம் வந்து சென்சிட்டிவா இருக்கும், அவங்களோட எக்ஸ்பிரஷன் வித்தியாசமா இருக்கும். அதே மாதிரி கோல்டு ஆக்டிவேட்டான பேஷண்ட் வந்து வெரி ஷெலோவா இருக்கும். ஸோ இப்படியான விஷயங்களை உங்களுக்கு அதாவது நாங்கள் இதெல்லாம் வந்து நாட் ஓன்லி தியரி, பேஷண்ட்ஸை பார்த்து 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 பழகின விஷயங்கள், ரைட்? அதே மாதிரி பை டச் பண்ணி ஃபீல் பண்ணுறோம், ரைட்? இப்படியான விஷயங்கள் எல்லாம் பிசியோட சம்மந்தப்பட்டது. அதே மாதிரி சர்ஜரி நாலேஜ், இப்போ சர்ஜரி நாலேஜ்ல ஐடென்டிஃபைங் அண்ட் ஹேண்ட்லிங் ஆஃப் சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். நிறைய பேருக்கு வந்து சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பேர் தெரியாமல் இருக்குது. பாஸ் அவுட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இதுல பேர் என்ன தெரியாமல் இருக்கு. அதனால வந்து என்ன செய்ய வேண்டியிருக்குது, எங்களோட கிளினிக் ஒன்றுல பேஷண்ட் நாங்கள் எங்களோட அசிஸ்டன்ட் அதோடு அந்த அந்த கையால காட்டுறது, நம்ம சரியா பேரை சொல்ல தெரியாதனால கையால காட்டுறது, இதை எடுங்க, அல்லது வந்து அந்த கவ்வி எடுங்க, அல்லது கத்திரி எடுங்க, ரைட்? பஞ்சு எடுங்க, கோஸ் எடுங்க, சீலை எடுங்க. இப்படியான இதோட எங்களை வந்து ஆஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் நாங்கள் வந்து என்ன செய்யணும், ப்ரொஃபஷனல் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் among the patients, right? ப்ரொஃபஷனல் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அது எங்களோட ப்ரொஃபஷனலை காட்டணும். அப்படி இல்லாமல் நாங்கள் அலோபதியை பார்த்தா அந்த சிஸ்டம் தான் இருப்பாங்க.
ரைட். அப்ப அந்த இதுகள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ற எப்படி இந்த கம்ப்ளீட் கைடு உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலா வழங்கப்படும். அதே மாதிரி நல்ல ப்ரொஃபஷனல் வீடியோஸ்ல உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கைட் பண்ணப்படும். இன்ட்ரோடியூசிங் அண்ட் ரிமூவிங் ஆஃப் யூரினரி கேத்தீட்டர், இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். என்ன நடக்குதுன்றால் எங்களோட இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு பேஷண்ட் அட்மிட் ஆயிருந்தா கூட ஆயுர்வேத சிஸ்டத்தை பொறுத்து நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் என்ன செய்யறாங்கன்னா கேத்தீட்டரை மாத்துறதுக்காக ஒரு நர்ஸை வர வைக்கிறதோ அல்லது பேஷண்ட்டை மாத்திட்டு வாங்கன்னு அனுப்புற சிஸ்டம் நடக்கும். ரைட். ஸோ இதுல நாங்க ஃபெமிலியர் ஆக மாட்டோம். என்ன நடக்கும், இதுக்கு ஈஸியா வந்து நாங்க கேத்தீட்டரை மாற்றக்கூடிய மாதிரி. இப்போ ஈவன் கேத்தீட்டரை மாத்திர மட்டும் இல்லை, ஒரு டாக்டரா இருக்கீங்க, உங்களுக்கு பக்கத்துக்கு போயிட்டு டெத் விழுந்துட்டு, அப்ப டெத் விழுந்த உடனே என்ன செய்வாங்க, அவசரமாக வருவாங்க கேத்தீட்டர் ரிமூவ் பண்றது. அப்ப அந்த நேரம் எங்களுக்கு கேத்தீட்டர் ரிமூவ் பண்ண தெரியலன்னா நாங்க ஃபெயிலியர். ஸோ இதுல ஒரு ட்ரைனிங் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். அதே மாதிரி ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ், இன்ட்ரடியூசிங் ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ் நாங்க வந்து அலோபதி செய்யலைன்றாலும் அலோபதி செய்யலைன்றாலும் நாங்க ஒரு ஹெல்ப்புக்காக ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு தொடர்ச்சி ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்குது, ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்ப அந்த பேஷண்ட்டை கொண்டு வர கஷ்டம். பேஷண்ட் ரிலேட்டிவ் யாரா வந்து எங்களை கூப்பிடுறாங்க, வந்து ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அப்ப அந்த டைம்ல எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதே மாதிரி இன்ட்ரடியூசிங் கேனுலா எப்படி சொல்றது, அண்ட் சூச்சரிங் அண்ட் ரிமூவல் ஆஃப் சூச்சர். இப்போ சூச்சரிங் வந்து இப்போ எங்களுக்கு தேவைப்படும். இப்போ நாங்கள் எல்லாம் வந்து சர்ஜரி வந்து செஞ்சு கொண்டிருக்கோம். என்ன காரணம் என்றால், உதாரணமா நாங்கள் வந்து அப்சஸை ரிமூவ் பண்றோம். ஒரு அப்சஸை ரிமூவ் பண்றக்குள்ளேயோ அல்லது வந்து ஒரு லிப்போமாவை ரிமூவ் பண்ணக்குள்ளேயோ அல்லது கிஜாமா செய்யும்போது தவறுதலா பிள்ளையா நடந்துட்டோ ஏதோ நடந்தது அல்லது ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் நம்மளுக்கு முன்னுக்கே ஏதோ நடந்துட்டு நம்ம டிஸ்பென்சரி கொண்டு வரோம். அந்த டைம்ல நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் மேனேஜ்மெண்ட் செய்யறது சூச்சர் செஞ்சிருக்கணும். அதே மாதிரி சூச்சர் ரிமூவலுக்கு எங்களை டிஸ்பென்சரிக்கு நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வேற. அப்ப அந்த டைம்ல எப்படி சூச்சர் ரிமூவ் பண்ணணும், ரைட், இப்படியான கைடன்ஸ் ஃபுல்லா அவங்களுக்கும் ஆஸ் அ பிசிஷியன் கம்ப்ளீட் பிசிஷியன் ஆகணுமோ அதுக்குரிய கைடன்ஸ் வழங்கப்படும். ரைட். அதே மாதிரி எங்களோட சிலபஸ்ல நாங்கள் ஃபுல்லாக செய்ய போகிறது ஸ்பெஷலி 4 பேசிக் குவாலிட்டிஸ். இதுதான் பிரதான ஒரு இதாக இருக்கும். நீங்க இப்போ யுனானி டாக்டர்ஸ் யோசிக்கலாம், ஏற்கனவே நாங்க இதைத்தானே படிச்சது, இதைத்தான் திருப்பி நாங்க படிக்கணுமான்னு யோசிக்கலாம் சில நேரம். ஆனால் அது வேற இது வேற. நீங்க செய்யக்கூட விளங்கும். இப்ப நாங்க ஏற்கனவே சில விஷயம் கற்பனையில படிச்சிருப்போம், ரைட், இது என்னன்னு தெரியாம படிச்சிருப்போம், ரைட். இது இப்படி செய்யும், பல்கம் அப்படித்தான், பல்கம் டைப் என்ன, கூண்ட டைப் என்ன, சௌதார டைப் என்ன என்று நாங்க படிச்சிருக்கோம். ஆனால் ரியலா சயின்ஸோட ஒப்பிட்டு இதுதான் இதுதான் இந்த படிக்கிறதுனால ஸ்பெஷலி பேசிக் குவாலிட்டிஸ் பூவும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அதுக்குரிய கைடன்ஸ் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். ஏனென்றால் இந்த 4 பேசிக் குவாலிட்டிஸ் தெரிஞ்சால் இந்த 4 பேசிக் குவாலிட்டியை நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணக்குள்ளேயே நீங்க எந்த டிசீஸ் இருந்தாலும் வெரி ஈஸியா டயக்னோஸ் பண்ணுவீங்க. அது எந்த சிஸ்டம், உங்களுக்கு டிசீஸ் டயக்னோசிஸ் நாங்கள் சொல்லித்தரவே தேவையில்லை, ரைட். அந்த பேசிக் குவாலிட்டிஸ் ப்ராப்பரா நீங்க விளங்கினா இருந்தால் அது சர்க்குலரி சிஸ்டமா இருக்கலாம், இன்டெகிரோமெட்ரி சிஸ்டமா இருக்கலாம், ஜினலோட்ஸா இருக்கலாம், அல்லது ஓர்த்தோபீடிக் அந்த ஏரியாவில் இருக்கலாம், நர்வஸ் சிஸ்டமா இருக்கலாம். இங்க என்ன நடந்திருக்குது அதை கிளியரா விளங்கலாம். அதாவது ஹாட், கோல்ட், மாய்ஸ்சர், ட்ரை, இந்த 4 குவாலிட்டிஸ் சம்பந்தமான ஃபுல் விளக்கம் வழங்கப்படும், ரைட். அதுல இப்ப பாருங்க, நார்மல் 4 குவாலிட்டிஸ் அண்ட் இட்ஸ் 4 குவாலிட்டிஸ்ல 4 குவாலிட்டிஸ்ல இஃபெக்ட்ஸ் என்னென்ன பிசியோலஜிக்கலா அது பாடியில என்ன செய்யுது, ரைட். இப்போ உதாரணமாக பாருங்க, நாங்க மந்திரமா யோசிக்க தேவையில்லை. இப்ப என்னண்டா இப்ப இந்த விஷயத்துல இப்ப நாங்க அப்ளை பண்ற அந்த ஹியூமரல் தியரி கொஞ்சம் எங்களுக்கு அந்த சங்கடமா இருக்கும் கண்டுபிடிக்கலாம். இதை வந்து ஈஸியா இருக்கும். உதாரணமா பாருங்க, இப்ப சுடுதண்ணி எடுங்க, ஹாட் அண்ட் மாய்ஸ்சர், சுடுதண்ணி ஹாட் அண்ட் மாய்ஸ்சர், கூல் வாட்டர் கோல்ட் அண்ட் மாய்ஸ்சர், ரைட். இது ரெண்டையும் பாத்தீங்கன்னா சுடுதண்ணி வந்து லைட்டா இருக்கும், குடிக்கக்குள்ளே பார்க்கலாம். இது ப்ராக்டிக்கலா நீங்க பாடமாக தேவையில்லை, குடிக்கக்குள்ளே பார்க்கலாம், அது லைட்டா போய் கொண்டிருக்கும். கோல்ட் அண்ட் மாய்ஸ்சர்ங்கிறது ஐஸ் தண்ணி, அது கொஞ்சம் திக்கா போய் கொண்டிருக்கும். ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு வெசல்ஸுக்குள்ள, மைக்ரோ வெசல்ஸுக்குள்ள சுடுதண்ணியை போகவிட்டோம்னா குயிக்கா போகும். அதே சின்ன மைக்ரோ வெசல்ஸுக்குள்ள ஒரு கோல்டு மாய்ஸ்சர் கூல் வாட்டர் விட்டால் அது கொஞ்சம் ஸ்லோவா போகும். அதே நேரம் அந்த வெசல்ஸை சுருக்க பார்க்கும் கோல்ட்னஸ். ஸோ இது உங்களுக்கு விளங்கும் என்னென்ன, ஒரு பிளட் எடுத்தமான சர்க்குலேஷன் ஒன்று திக்காய் கொண்டு போகுமா இருந்தால் இன்வெஸ்டிகேஷன் அடிப்படையில் திக்காகுது, அல்லது சிம்டம்ஸை வச்சு நாங்கள் பிடிக்கலாம், திக்காகுது அல்லது கோல்டை வச்சு பிடிக்கலாம். ஸோ அதை கியூர் பண்ணால் அந்த கோல்டை ரிமூவ் பண்ணி பொட்டாக்கினா சரி, இதுதான் ட்ரீட்மெண்ட்.
உங்களுக்கு ஈஸியாக அந்த வேயில உங்களுக்கு ஒவ்வொரு சிஸ்டத்திலையும் இருக்கிற தாக்கத்தை இந்த 4 குவாலிட்டியும் பார்த்தீங்கன்றால் அழகா டயக்னோஸ் பண்றீங்க, அழகா ட்ரீட்மெண்ட் தீர்மானிங்க. உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லி தரவே தேவையில்லை. மெட்ரி அமெரிக்கா நாலேஜ் உங்களுக்கு நாங்கள் தருவோம். அதுவும் ஈஸி வேயில் தருவோம். நாங்கள் படித்த மெட்ரி அமெரிக்காவில் தொகையாரில் ஈஸி வே சிஸ்டம் வைஸா. ஸோ அதன் அடிப்படையில் நீங்களே ட்ரீட்மெண்ட் தீர்மானிக்கலாம் சில கம்பவுண்டர்ஸை வச்சு. அதே மாதிரி குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் 4 ஹியூமர்ஸ் அதோட நாங்கள் கம்பைன் பண்ணுவோம். இந்த குவாலிட்டிஸை வச்சு இந்த ஹியூமர்ஸை எப்படி பண்ணுறதை உங்களுக்கு தெளிவாக வழங்கக்கூடிய அளவுல கைடன்ஸ் வழங்கப்படும். ஏன்னா இதுகள் சரியா விளங்காதான் நாங்கள் இன்னும் டிசீஸுக்கு என்ன மருந்து தேடுறோம் அங்கே ஃபெயிலியர் ஆகுது எங்களுக்கு எல்லாம் தியரி பிழைக்குது. ரைட் பேத்தோபிசியாலஜி ஆஃப் 4 குவாலிட்டிஸ் ஆன் ஹியூமர்ஸ் இந்த 4 குவாலிட்டியும் எது ஹொட்டுங்கிறது, கோல்டுங்கிறது, மொய்ஸுங்கிறது, ட்ரைனஸ்ங்கிறது இந்த 4 ஹியூமர்ஸ்லையும் கூன், பல்கம், சஃபா, சவுதா அதாவது வாத, பித்த, கவ அதோட வந்து பிளட் இந்த 4 குவாலிட்டிஸ்லையும் இந்த ஹியூமர் இந்த இந்த 4 குவாலிட்டி என்ன செல்வாக்கு செலுத்தும். ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம். பிளட் திக் ஆகுது என்றால் இந்த குவாலிட்டிஸ்ல எது அதை திக்காக்கும். ஸோ தின்னாக்கொண்டா என்ன செய்யணும்ன்றது நீங்க தீர்மானிப்பீங்க. நான் சொல்லி தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரைட் அதுக்குரிய மருந்து தான் நான் சொல்லி தரணும். ரைட் அதே மாதிரி பேத்தோபிசியாலஜி ஆஃப் 4 குவாலிட்டிஸ் ஆன் ஓர்கன். ஒரு ஓர்கன்ல இந்த 4 குவாலிட்டிஸும் என்ன சேஞ்ச் ஏற்படுத்தும். சாதாரண ஓர்கன்ல இது ஒன்று கூடினா நடக்கும். அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம், ஒவ்வொரு ஓர்கன்ஸும் என்ன குவாலிட்டின்றதை உங்களுக்கு கைட் பண்ணணும். ரைட் அப்ப அந்த ஓர்கன் குவாலிட்டி மாறினா என்ன நடக்கும்ன்றதும் நீங்க தீர்மானிக்கலாம். இந்த இதை சரியா நீங்க விளங்கினீங்கன்னா நீங்க தீர்மானிக்கலாம். நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதான் சொல்லணும், கம்ப்ளீட்டா ஒரு டிசீஸை நீங்க டயக்னோஸ் பண்றதுக்கு இந்த 4 குவாலிட்டியும் தெரிஞ்சால் பேஷண்ட்ஸ் கம்ப்ளைண்டை வச்சும் டச் பண்ணியும் சிம்டம்ஸை வச்சும் நீங்க தீர்மானிப்பீங்க. ஏன்னா டவுட்டா இருக்குது, இதுல சஃப்ரா இன்வால்வ் ஆகுதா, சவுதா இன்வால்வ் ஆகுதா, பல்கம் இன்வால்வ் ஆகுதா, இந்த டவுட்டா இருக்குது. அந்த டவுட்டை கிளியர் பண்றதுக்கு என்ன செய்யலாம், ஈஸியா நீங்க இந்த 4 குவாலிட்டியும் படிச்சீங்கன்னா அதான் மெயின். மற்ற எல்லாத்தையும் நீங்க தீர்மானிப்பீங்க. ரைட் இப்ப நாங்கெல்லாம் வந்து ஒரு பேஷண்ட் வந்து 4-5 சிம்டம்ஸை சொன்ன உடனே சாஸ்திரம் சொல்லக்கூடிய மாதிரி அந்த பேஷண்ட்ஸ்ல எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லி கொண்டு விடுவோம். அவர் சொன்ன உடனே பேஷண்ட்டுக்கு என்ன நடக்கும், ரைட் நம்மளோட எல்லா பிரச்சனையும் இவர் விளங்கிட்டார். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கைட் பண்றோமோ எவ்வளவு பண்றோமோ அந்த பேஷண்ட் அதை ஃபாலோ பண்ணி கொண்டே இருக்கும், சக்சஸை காணும். ரைட் அதன் அடிப்படையில் நான் சொல்றேன், இதுகளில் உங்களுக்கு கைட் பண்ணப்படும். இப்போ நீங்க யோசிக்க வேணாம் ஏற்கனவே புத்தகம் பெற்ற பண்றீங்கன்னு இல்லை. ரைட் அதே மாதிரி பேத்தோபிசியாலஜி 4 குவாலிட்டிஸ் ஒன்று இண்டிவிஜுவல், ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு ஆள்ல இந்த 4 குவாலிட்டிஸும் எப்படி அவரை மாத்துது. ஒரு ஆளோட குவாலிட்டி என்ன, அவரோட ஒவ்வொரு ஏஜ்லையும் இது எப்படி மாற்றம் செலுத்துது. இப்போ உதாரணம் பாருங்க, இப்போ நான் பார்க்குறோம் ஒரு 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 மிடில் ஏஜ் ஆள் அவரோட குவாலிட்டி என்னன்னு வழங்கப்பட்டோம். ஏஜ் ஆளை பாருங்க முடி நிறைச்சிருக்கு. அப்ப முடி நிறைச்ச பிரச்சனை உண்டு மிடில் ஏஜ் ஆள்ல வருதுன்றால் இவரோட குவாலிட்டி அந்த தலையில ஏஜ் ஆடுற குவாலிட்டிக்கு மாறி இருக்குன்ற அர்த்தம். ஸோ அந்த குவாலிட்டி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் என்ன குவாலிட்டி என்னையா மாறி இருக்குது, ஸோ இதை பிரிங் பேக் டு நார்மல் என்ன செய்யணும்ன்றது நீங்க தீர்மானிக்கணும். அந்த கைடன்ஸ் நீங்க பாடமாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ இதுகள் விளங்கப்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு ஏஜின் அடிப்படையில். அதே மாதிரி ஒரு இண்டிவிஜுவல்ல என்ன கூடி இருக்குது. இப்போ ஒரு அமைதியா இருந்தால் மிச்சம் அக்ரெசிவா மாறுறாருனால் இவருக்கு என்ன நடந்து இவருக்கு இந்த 4 குவாலிட்டிஸ் தேவை. ஸோ அதை மெயின் டார்கெட் பண்ணித்தான் எங்க ட்ரீட்மெண்ட் சக்சஸ்ஃபுல் ட்ரீட்மெண்ட் நாங்கள் கண்டது அதுல. ரைட் பேத்தோபிசியாலஜியோ 4 குவாலிட்டிஸ் ஆன் டிசீசஸ். அதே மாதிரி ஒரு டிசீஸ் எடுத்தீங்க என்றால் இந்த டிசீஸை நம்ம வெஸ்டர்ன்ல ஈஸியாக டயக்னோஸ் பண்ணிடுவோம். ஆனால் எங்களோட தியரியில டவுட்லாம் டயக்னோஸ் பண்ணுவோம். ஏதாவது இதனால எங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் பிழைக்குது. இப்போ உதாரணமா கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் எடுக்கிறீங்க, கேஸ்ட்ரைட்டிஸ்க்கு முஃபர்ரேமோட கொடுக்குறீங்க வைங்களேன், நம்ம அப்படிதான் பாடமாக்கிருக்கோம் கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் முஃபர்ரேமோ. ஆனால் அது சிலவருக்கு ஆன்சர் பண்ணும், சிலருக்கு ஆன்சர் பண்ணாது, எக்ரிவேட் பண்ணும். இதுக்கு என்ன காரணம், இந்த டிசீஸுக்கு மட்டும் ட்ரீட்மெண்ட் பாடமாக்கிறதால வந்த பிரச்சனை. ரைட் அப்படி இல்லாம இது மேக்சிமம் அந்த குவாலிட்டிக்கு இந்த மாற்றினா நீங்க டிசீஸுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும். இது சம்பந்தமான புல் விளக்கம் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். அதே போல ஹெர்பல் நாலேஜஸ் என்ன ஹெர்பல் நாலேஜ் நாங்கள் படிச்சதானே யோசிக்க வேணாம். ரைட் நாங்கள் படிச்சது ஒரு அறிக்கலாம், ஆனால் நம்ம வழங்கப்படும் என்றால் அதோட சேர்த்து அதை மெருகூட்டுற மாதிரி கம்ப்ளீட் கைடன்ஸ் ஆஃப் ஹெர்ப்ஸ், அதாவது சினனிம்ஸ் ஆஃப் ஹெர்ப். இதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் நான் தருவேன். அதாவது கிட்டத்தட்ட 15 வருஷமா நான் செய்து வர சாஃப்ட்வேர், என் ஓன் சாஃப்ட்வேர். ரைட் அந்த சாஃப்ட்வேர் வேண்டி அதில் ப்ரோக்ராமிங் நான் தான் எல்லாமே நான், அதாவது காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் இல்லை எல்லாம் அதில் வந்து
புக்குகளை ரிஃபர் பண்ணி ஈவன் கேனன் ஆஃப் மெடிசின், ரைட், அதே மாதிரி இந்தியன் மெடிசினல் பிளான்ஸ், அதர்ஸ் ரிசர்ச்சர்ஸ் இதுகளை ரிஃபர் பண்ணி அதில் என்டர் பண்ணிக்க. இது உங்களுக்கு எண்ட் ஆஃப் த கோர்ஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக வழங்கப்படும். நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணலாம். இட்ஸ் மீன் உங்களுக்கு என்ன நேம் வருதோ அதில் வந்துருக்குது. உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் நேம், உருது நேம், சிங்கள நேம், பொட்னிக்கல் நேம், இவ்வளவும் இருக்குது. தென் தமிழ் நேம், ரைட். அப்போ அந்த அந்த நேமில் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்க அந்த கம்ப்ளீட்டாக அந்த பிளான் வரும். அதில் ஃபோட்டோஸோட அதில் குவாலிட்டி என்ன, ஹாட் அண்ட் மோய்ஸ்சரா, என்ன டிகிரி, ரைட், அதில் என்ன பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணப்படுது, அதில் ஆக்ஷன் என்ன, ரைட். அப்போ ஈஸி என்னதுக்காண்டால் எங்களுக்கு தெரியாத ஒரு பிளான். அதாவது நான் சொல்கிறது என்ன விஷயம்னால் ஈஸிலி அவைலபிள் பிளானிங் இலங்கையில் அவைலபிள் இல்லாத யுனானி மெடிசின்ஸ் அதில் அவைலபிள் இல்லைன்றால் அந்த மெடிசின் என்ன, அதில் சப்ஸ்டிடியூட் என்ன என்பது வழங்கப்படும். அல்லது யுனானி மெடிசின்ஸ் இந்தியாவில் உள்ள மட்டும்தான் வேற எங்கேயும் இருக்க மாட்டோம். அதில் வந்து மற்ற சில இலங்கைக்கு உள்ளது இல்லை என்றால் சிங்கிள் நேம் இருக்காது, ரைட். அப்போ அந்த இது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வழங்கப்படும். சென்ஸ் ஆஃப் ஹர்ப்ஸ், குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் ஹர்ப்ஸ், அந்த ஹர்ப்ஸோட குவாலிட்டி என்ன, ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹர்ப்ஸ். இப்போ ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்ஷன்ல கூட வந்து மாடர்ன் லைமிங் உதாரணமாக ஹைப்போலிபிடிமிக், ஹைப்பர்டென்சிவ் அல்லது ஹைப்போடென்சிவ் இப்படியான அந்த வேர்ட்ஸோடையும் இருக்கும். அதே மாதிரி யுனானின் அடிப்படையில் அதாவது சஃப்ராவை குறைக்குதா அல்லது அது என்ன முஷிதே பல்கமா, முச்சிஜே சவுதாவா, அந்த 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 டேர்ம்லையும் இருக்கும். அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். என்னத்துக்கு இது ஈஸின்றால் நாங்கள் திருப்பி மெட்டீரியல் நீங்கள் யோசிக்க தேவையில்லை. நீங்கள் ப்ராப்பராக ஒரு டிசீஸை டயக்னோஸ் பண்ணிட்டீங்க நான் சொன்ன தியரி படி, அதுக்கு என்ன பிளான் தேவை, அதுக்கு என்ன குவாலிட்டியில் தேவை என்று கண்டுபிடிக்க தான் இது. ஹெர்ப்ஸ் டிசீஸ் வைஸ் சில ஹெர்ப்ஸ் வந்தாங்க தருவோம், டிசீஸ் வைஸ் இந்த டிசீஸுக்கு இந்த ஹெர்ப் அந்த இது. அதே மாதிரி ஹெர்ப்ஸ் ஆக்ஷன் ஆன் சிஸ்டம், அதாவது இப்போ ஒரே நாங்கள் பார்த்துருப்போம் முஷிலே பல்கம் பார்த்துருப்போம், அதாவது கபத்தை ரிமூவ் பண்ணுறது. ஸோ அந்த முஷிலே பல்கம் எந்த சிஸ்டத்தில் ஸ்பெஷலி ஒர்க் பண்ணோம் தெரிஞ்சால் நாங்கள் என்ன செய்யலாம், அந்த பிளான்ட்டை பிரிக்கலாம். ஜாயிண்ட் சிஸ்டம் ஜாயிண்ட், அதாவது ஜாயிண்ட்டுக்கு தேவைண்டால் ஜாயிண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம், ரெஸ்பிரேட்டரி ஜிஐடி தேவைண்டா ஜிஐடி இப்படி பிரிக்கலாம். அதன் அடிப்படையில் ஹெர்ப்ஸ் ஆக்ஷன் ஆன் சிஸ்டம், செலக்டிங் ஹெர்ப்ஸ் ஃபார் அவர் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ், ரைட். எங்களோட தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பிளான்ட்டை எப்படி நாங்கள் செலக்ட் பண்ணுறோம், ரைட். அந்த ப்ரொசஸிங் ப்ரொசீஜர் ஸ்டாண்டர்ட் ஹெர்ப்ஸ், ஸ்டாண்டர்ட் ஹெர்ப்ஸ். இப்போ உதாரணமாக இப்போ எங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஹேர்ப் எடுக்கிறோம், ரைட். அந்த ஹேர்ப் எடுத்த மாதிரி இருந்தால் அந்த ஹேர்ப்ல நாங்கள் ஆக்ஷன்லாம் பார்த்துட்டோம், என்ன பார்ட்ஸ் யூஸ் பார்த்துட்டோம், நல்ல ஒரு ஹேர்ப். ஆனால் ப்ரொசஸிங்கில் வந்து ஒன்று நாங்கள் அவிக்கிறதால அதில் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்ஷன் இல்லாமல் போகலாம், ரைட். ஹீட் பண்ணுறதால அல்லது நாங்கள் ஹீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுக்கிற ப்ரொசீஜர்ஸ், அக்யூஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட், ரைட், இப்போ எடுக்கக்கூட அது அமைப்படையலாம். ஸோ இதை எந்த ஃபார்மில் எடுத்தால் அந்த ஆக்ஷனை காட்டும் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு கைட் பண்ணப்படும், ரைட். அப்போ அதில் உதாரணமாக எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் டெக்னிக்ஸ், அதில் இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண டெக்னிக்ஸ், அக்யூஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட், அதாவது வாட்டரில் வந்து இருக்கிற எக்ஸ்ட்ராக்ட், அல்கோஹோலிக் எக்ஸ்ட்ராக்ட், ரைட். அல்கோஹோலிக்ல எதனோல் எக்ஸ்ட்ராக்ட், எதனோல் வந்து நாங்கள் எடுக்க இல்லாட்டி எதனோல எப்படி நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு கூட உங்களுக்கு நான் கைட் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி டிஸ்டிலேஷன் ப்ராசஸ் என்ன, அதுக்கு என்ன தேவை, எப்படி செய்யறது ஃபுல் வீடியோடாக அல்லது ப்ராக்டிக்கலாக வரக்கூடிய ப்ராக்டிக்கலாக டிரெக்டாக கைட் பண்ணுவேன். அப்படி இல்லைன்றால் ஒரு இடத்துல நாங்கள் ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ்ல அதுகள் செய்வோம். அண்ட் க்ரூ ட்ரக்ஸ், ஒரு க்ரூ ட்ரக்ஸை காமனாக யூஸ் பண்ண எப்படி பார்க்குறோம் இந்த ஃபுல் இது. ஏன் இது எங்களுக்கு தேவை, நாங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர்ட் மெடிசின் இருக்கு தானே அதை கொடுப்பேன் தானேன்னு யோசிக்கலாம், ரைட். நான் சொல்கிற அனுபவம் என்னென்றால் ப்ரிப்பேர்ட் மெடிசின்ஸோட சேர்த்து சில எங்களுக்கு கிளிக் ஆகும், இது பெஸ்ட் எஃபெக்ட். உதாரணமாக நான் சொல்கிறேன், ஜிங்கோ பைலோபான்னு சொல்லி ஒரு பிளான் இருந்துச்சு சைனாட, ஜிங்கோ பைலோபா ஸ்பெஷலாக, அது சைனாட பிளான். அப்போ அந்த பிளான்ட்டோட நான் ஆக்ஷனை பார்த்த டைமில் அதில் இருந்துச்சு இது ஆன்டிபிளேட்லெட் அக்ரிகேஷன், ரைட், ஆன்டிபிளேட்லெட் அக்ரிகேஷன். அதே மாதிரி டிக்ரீசஸ் விஸ்கோசிட்டி ஆஃப் பிளட் இருந்துச்சு, இன்க்ரீசஸ் பெரிஃபரல் சர்க்குலேஷன் வேர்ட் இருந்துச்சு, ரைட், இன்க்ரீசஸ் சர்க்குலேஷன் ஃபார் த பிரெயின், ரைட். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்ஷன். ஸோ அந்த தனி பிளான்ட்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து நான் டெப்லெட் அடிச்சது ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் பேஷண்ட், கிட்டத்தட்ட 85% பிளக் உள்ள ஒரு ஆள், பயோ
இந்த ஆப்ரேஷனுக்கு அவருக்கு பைபாஸ் ஆப்ரேஷனுக்கு அவருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தது. எங்களை இப்போ கிளினிக்ல உள்ள ஆக்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். இப்போ இதில் இருப்பாங்க சில ஆக்கள் இந்த கிளினிக்ல இந்த கிளினிக் வந்தார்கள் ஹாஸ்பிட்டல் கிளினிக்ல. அந்த பேஷண்ட் எல்லா மெடிசனையும் விட்டுட்டு குளோபிடோகுரல் மட்டும் அட்ரோஸ்டும் மட்டும் யூஸ் பண்ணுது. அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஈவன் ஸ்டெப்ஸ் நடக்க இல்லாத அந்த பேஷண்ட் வித் அந்த மெடிசின் ஒரு 1 மந்த் தான் கொடுத்தேன். அதோட லீச் அப்ளிகேஷன் பேஷண்ட் போய் எல்லாத்தையும் விட்டு அழகா கிளினிக் வந்து போகுது, நடந்து வந்து போகுது. நோ ப்ரெஷர் லோ ஆயிட்டு நார்மல் ஆயிடுது வருது. அப்ப அந்த இடத்துல பார்த்தால் அந்த ஜிங்கோ பைலோபாங்கிற சிங்கிள் ட்ராக்ஸ் என்ன செஞ்சிருக்குது, இவர் விஸ்கோசிட்டி ஆஃப் பிளட்டை குறைக்குது, அதே மாதிரி சர்க்குலேஷனை கூட்டுது, அதே மாதிரி ஆன்டிபிளேட்டட் அக்ரிகேஷன் ஆக்ஷன்ன்றது அவருக்கு ஒர்க் பண்ணது. அவரோட ஃபாஸ்ட் இதில் எனக்கு அதுக்கப்புறம் எடுக்க இல்லாமல் போச்சு. அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து ஃபாஸ்ட் இதில் வந்து ஒரு 2 மந்த்துக்கு அப்புறம் அந்த பேஷண்ட் வந்து ரெக்யூர் பண்ணிச்சு. அந்த மெடிசின் தாங்கிறப்ப அந்த மெடிசனோட இல்லை எனக்கு மிச்சம் இல்லை. ஒன்று. ரெண்டாவது ஒஸ்டியோமைலைட்டிஸ் பேஷண்ட் உண்டு. இதெல்லாம் நாங்கள் உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு நாங்கள் காட்டுவோம். ஒஸ்டியோமைலைட்டிஸ் பேஷண்ட் வந்து காலில் வந்து ஒரு காயம், டயபெட்டிக் பேஷண்ட், அதுவும் ரிமூவ் பண்ண சொன்னது. அந்த பேஷண்ட்டுக்கு நான் கொடுத்த காலம் 3-4 மந்த் உங்களுக்கு அந்த காயம் ஆரம்பிச்சு சொல்லி இந்த ஜிங்கோ கொடுத்த உடனே குயிக்காக அந்த கால் 1 மந்த்துக்குள்ள வித் பூன் ட்ரெஸ்ஸிங் குயிக்காக கிளியர் ஆயிடுச்சு. இது வரைக்கும் நான் ஒரு 1 இயர் ஆகுது பேஷண்ட்டுக்கு அந்த எந்த காம்ப்ளிகேஷனும் இல்லை. ரைட். ஸோ அதில் நான் என்ன சொல்ல வரேன், சில சிங்கிள் ட்ரக்ஸ் இருக்குது, சிங்கிள் ஹேர்ப்ஸ் இருக்குது, அதை உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவேன். அப்போ அந்த சிங்கிள் ஹேர்ப்ஸில் வந்து நடக்கும் தான் வெரி எஃபெக்டிவ். அப்போ அந்த எஃபெக்ட் அந்த ட்ரக்ஸை வந்து அவைலபிள் இல்லாமல் இருக்கும். அவைலபிள் இருந்தாலும் நம்ம எதிர்பார்க்குற முறையில் இல்லாமல் இருக்கும் மார்க்கெட்டிங்ல அந்த டெக்னிக்ஸ்ல. அப்போ நாங்கள் சில நாலேஜ் எடுத்த மாதிரி இருந்தால் 1-2 சாமான் நாங்கள் வச்சுலாம் குயிக் ரிலீஃப். அதாவது காம்படிஷன் வந்து மார்க்கெட்டிங் மாதிரி தான் போக்கு மெடிசன் எல்லாம். ஸோ காம்படிஷன் வேர்ல்டில் வந்து நாங்கள் கியூரேட்டிவ் எஃபெக்டை கூட்டணும். ஸோ அப்படியானதை செய்வோம். அதே மாதிரி செலக்டிங் ஹெர்ப்ஸ் அக்கார்டிங் டு த பேத்தாலஜிக்கல் மேனிஃபெஸ்டோ ஆஃப் 4 பேசிக் குவாலிட்டிஸ். ரைட். அதாவது இந்த நம்ம சொல்கிறோம் இந்த பேசிக் குவாலிட்டி படிப்போம்னு சொன்னோம், ஹாட், ட்ரை, கோல்ட் அண்ட் மாய்ஸ்சர். இதில் பேத்தாலஜிக்கல் மேனிஃபெஸ்டேஷன் அடிப்படையில் எப்படி பிளான்ட் தீர்மானிக்கிறது. ரைட். இதெல்லாம் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். ரைட். அடுத்தது கம்பவுண்ட் மெடிசின்ஸ். ரைட். கம்பவுண்ட் மெடிசின்ல நாங்கள் கண்ட அனுபவத்தில் உள்ள மெடிசின்ஸ் என்னத்துக்கு ஒர்க் பண்ணும். இப்போ நம்ம ஒரு சில கம்பவுண்ட் மெடிசின் நம்ம இண்டிகேஷன் மட்டும்தான் வச்சிருப்போம். அதுக்கு அப்பால அந்த மெடிசின் வேற விஷயத்துக்கு ஒர்க் பண்ணும். இதுதான் எனக்கு சொல்றது. அதாவது பொட்டை இந்த 4 பேசிக் குவாலிட்டிஸை விளங்கினோம்னா நம்மளுக்கு தெரியும். ரைட். அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் சில மெடிசன் எடுப்போம். உதாரணம் பாருங்க, முஃபர்ரே அகமது மெடிசன் ஒரு கூலிங் ட்ரக்ஸ். அதில் இருக்கிறத பார்த்தோம்னா சந்தனம், நெல்லி, கொத்தமல்லி, அதே மாதிரி தபாஷிர், மூங்கில், ரோசா. ரைட். அப்போ கூடுதலாக ஒரு கூலிங் ட்ரக்காக யோசிக்கோட ஹாட் எக்ஸஸாக வரக்கூடிய டிசீஸில் கொடுத்து, அதாவது கேஸ்ட்ரோ சம்பந்தம் இல்லாத டிசீஸ் கூட ஆன்சர் பண்ணுறோம். ரைட். வலி கோரியா கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் இல்லை எப்சைட்டிஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுது. அது தவிர மற்றது. ரைட். எக்ஸாம்பிள் அதாவது ஓட்ஸோ. ரைட். ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி, இது டியூ டு ஹாட் கூடி வரும். ஸோ அந்த டைம்ல கூட இதை நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறோம். ஸோ அப்படியான கண்ட எக்ஸ்பீரியன்சஸ் என்னாலையும் அதே மாதிரி மற்ற லெக்சர்ஸ்களாலையும் வழங்கப்படும். ப்ரிப்பேரிங் கம்பவுண்ட் ட்ரக்ஸ் ஃபார் அவர் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ். எங்களோட ரெக்யர்மெண்ட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ 4 சிங்கிள் ட்ரக்ஸை நீங்கள் தெரிவு செஞ்சுட்டீங்க. அந்த 4 சிங்கிள் ட்ரக்ஸை வச்சு நாங்கள் இது எந்த ஃபார்மில் கொடுக்குறது, இதை கொடுக்கணும்னா இப்படி அளவு தீர்மானிக்கிற, இதுக்கு டோசஸ் தீர்மானிக்கிறதுக்கு என்னென்ன அளவில் போடணும், இதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், இதுக்குரிய அட்வைசஸ். சில ட்ரக்ஸ் காமனாக நாம் வழங்கப்படுது. அதுக்கு பிறகு சில அட்வைசஸ் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு ஐடியா பண்ணுறீங்க, இந்த மாதிரி நான் வச்சு நான் செய்யணும், இதுக்கு என்ன அட்வைஸ் கேட்கும்போது அதுக்குரிய வழிகாட்டில் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். அதே மாதிரி டிசீசஸ். இப்போ டிசீஸ் நாங்கள் டயக்னோஸ் பண்ண வந்தால் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த பேத்தோபிசியாலஜி ஆஃப் டிசீஸ் அக்கார்டிங் டு 4 குவாலிட்டிஸ் சேஞ்சஸ். ஸ்பெஷலி இப்போ உங்களுக்கு வெஸ்டர்ன் டயக்னோசிஸ் தான் எல்லாருக்குமே தெரியும். ரைட். டவுட்டில் நாங்கள் அதுவும் செய்வோம். இருந்தாலும் 4 பேசிக் குவாலிட்டிஸ் அடிப்படையில் டிசீஸ் டயக்னோஸ் பண்ணால் தான் எங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ அதன் அடிப்படையில் ஹியூமரல் சேஞ்சஸ், எங்களோட ஹியூமஸில் என்ன சேஞ்ச் வந்திருக்குது எப்படி நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறோம், அதை வச்சு நாங்கள் தீர்மானிக்கிறோம். மெக்கானிக்கல் சேஞ்சஸ் ஒரு உதாரணமாக போனோட டென்சிட்டி எடுங்க. போனில் வந்து இப்போ ஸ்டியோபோரோசிஸ் அல்லது போனில் வந்து கல்சிஃபிகேஷன் அல்லது ஜாயிண்டில் வரக்கூடிய கல்சிஃபிகேஷன், இது மெக்கானிக்கல் சேஞ்சஸ். அதே மாதிரி சில ட்ரோமேட்டிக் ஹிஸ்ட்ரி அல்லது ஃப்ராக்சர்ஸ் அல்லது வேர்டபிள் காலத்தில் வரக்கூடிய
பிரச்சனைகள். இப்படியான சேஞ்சஸுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட், எப்படி எது பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட், எப்படி செய்யலாம், ரைட்? இந்த முழு இதுவும் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இங்கக்குள்ள உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் பண்ண தெரியணும். பொதுவாக வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் இல்லாமல் நடக்கிறது நிறைய பிரச்சனை வர்றது. இந்த ட்ரீட்மெண்ட் என்ன பிளான் எங்களை அதாவது அக்கார்டிங் டு அந்த 4 பேசிக் குவாலிட்டிஸ் இதை கண்டோம்னால் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பிளான், என்ன நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் பண்ணுறோம், ரைட்? இப்போ உதாரணம் பாருங்க, இப்போ இதில் வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ல வரும், இதுல என்ன எக்ஸசிவ் இருக்கு, இந்த 4 பேசிக் குவாலிட்டிஸ்ல என்ன எக்ஸசிவ் இருக்கு, அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் எங்களோட ஹியூமர், நாங்கள் கண்ட ஹியூமர்ல அதாவது பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ்ல எது எக்ஸஸ் இருக்கு, ஸோ எக்ஸஸை ரிமூவ் பண்ணணும் ஒன்று, ரைட்? தான் சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட், ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் எக்ஸஸை ரிமூவ் பண்ணணும். அதே மாதிரி அதனால வரக்கூடிய பெயின் அடிக்கலாம் அல்லது சிம்டம்ஸ் அதை சப்ரஸ் பண்ணணும். அந்த இமீடியட்டா வந்து ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு இமீடியட்டா ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கணும். ஸோ அந்த கம்ப்ளைண்டை வந்து நாங்கள் என்ன செய்யணும், சப்ரஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி அதில் எக்ஸஸ் ஆகுறத ரிமூவ் பண்ணணும். அந்த எக்ஸஸா வர்றதுக்கான காரணம் கோசேட்டிவ் மேட்டர், எது கோசேட்டிவ் மேட்டர், அதை இரெடிகேட் பண்ணணும். அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யணும், இதே ஈக்குவிலியத்தை மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஒரு பிளான் ஒன்று பண்ணுவோம் நாங்கள். அப்போ அந்த பிளானை வந்து சரியா போட தெரியணும், அதை நாங்கள் கைட் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி அட்வைசஸ், நாங்கள் என்ன அட்வைசஸ் உண்மையிலேயே அட்வைசஸ்ல பெஸ்ட் அட்வைசஸ் ஹெர்பல் அட்வைசஸ், ரைட்? எங்கட தியரி பெஸ்டான ரைட்? அந்த அட்வைசஸ் என்ன, உங்களுக்கு தெரியாத அட்வைஸ் இருக்கலாம், அது சம்பந்தமான. அதே மாதிரி ரீகெயின் ஈக்குவலிபிரியம், சில டிசீஸ்களை வந்து நாங்கள் ட்ரீட் பண்றோம் வித்தவுட் த நாலேஜ். உதாரணமா நான் சொல்றேன், இப்போ ஆட்டோ இம்யூன் டிசீசஸ்ல வந்து வெரி சக்சஸ்ஃபுல்லா நான் செய்யறது அக்யூபஞ்சர்ல. ஏனென்றால் அங்க ஒன்று இருக்குது, ஹோமியோஸ்டேசிஸை ஏற்படுத்துறது, ரீகெயின் ஹோமியோஸ்டேசிஸ் பாதிக்கப்படுறதால தான் ஒரு டிசீஸ் வருது, ஒரு நார்மல் அப்நார்மலா மாறுது. ஸோ ஹோமியோஸ்டேசிஸ் பிரிங் பேக் டு நார்மல். எங்களோட சில ஹெர்பல் தியரி இருக்கு, சில கண்டிஷன் உதாரணம் சொன்ன மாதிரி மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபி, மயோசைட்டிஸ், இதெல்லாம் வந்து கைவிடப்பட்டதுகள் ஸ்பெஷலி அக்யூபஞ்சரால ரீகெயின் பண்ணப்பட்டு நல்ல சுகமா இருக்காங்க, ரைட்? ஸோ அதுக்கு நான் என்ன செய்யணுமோ அந்த கம்ப்ளீட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்ல உங்களுக்கு சிலது வந்து அக்யூபஞ்சர் நான் பாயிண்ட்ஸ்கள் கட்டாயம் தருவேன், ரைட்? த்ரூ எக்ஸ்பீரியன்சஸ், உங்களுக்கு சிலபஸ் என்ன எக்ஸ்பீரியன்சஸ். ட்ரீட் த்ரூ மெடிசின்ஸ், ரைட்? மெடிசின்ஸ் ட்ரீட் பண்ணக்கூட சிங்கிள் ஹெர்ப் சம்பந்தமாகவும் கம்பவுண்ட் ஹெர்ப் சம்பந்தமான நாலேஜ் வேற. ட்ரீட் த்ரூ எக்ஸ்டர்னல் தெரப்பிஸ், அதே மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் தெரப்பியில் ஈவன் மசாஜ் அடிக்கலாம், கப்பிங் அடிக்கலாம், ரைட்? அதாவது சில கண்டிஷன்ஸ்க்கு இப்போ இதுதான் பெட்டர் என்று கண்டமா இருந்தால் உடனே இதுல எது பேர் உதாரணம் வந்து இப்போ ஒரு பெக் பெயின் எடுத்த மாதிரி பெக் பெயின்ல முன்னுரிமையான ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம இதை செய்யணும், இந்த விஷயம், ரைட்? இப்படியாவது உங்களுக்கு வழங்கப்படும். அதே மாதிரி ஸ்பெஷல் கைடன்ஸ் உங்களை வூண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு ஃபோட்டோஸில் நான் வீடியோஸில் அப்டேட் பண்ணலான்ற உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு வூண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் நாங்கள் செய்கிறோம், ரைட்? அதாவது கண்டாலே பயந்து போகக்கூடிய அளவு எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல செய்கிறது. ஸோ இந்த வூண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல நாங்கள் என்ன செய்கிறோம், என்ன மெடிசின் செய்கிறோம், ரைட்? இந்த மெடிசின் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், அது என்னென்ன இருக்குது, இது கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு வழங்கும். ஏனென்றால் உண்மையில் இப்போ எந்த பொலிசின் அடிப்படையில் எப்படி என்றால் ஒரு காலமும் நீடிச்சிருக்க போகல, ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு எண்டு இருக்குது, டெத் இருக்குது, ஒவ்வொரு எண்டு இருக்குது. ஸோ இதை கட்டி காத்து கொண்டு போய் ஒன்றும் செய்யறாரு, ரைட்? யாருக்கு எதை செய்யணுமோ செய்யட்டும். அந்த கைடன்ஸ் அடிப்படையில் நாங்கள் ஏற்கனவே மற்ற கோர்ஸ்கள்லையும் எங்களோட ஃபுல் எஃபர்ட்டை தாரோம். அது மாதிரி தான் இதில் வூண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ், ரைட்? வூண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே வேறு. அதே மாதிரி டயபெட்டிக் ஃபுட் மேனேஜ்மெண்ட் அலோபதி இப்போ செய்து கொண்டு இருக்குது, அதனால அன்சக்சஸ், ரைட்? எங்களோட தயாரில் நல்ல சக்சஸ் இருக்குது. அதாவது இப்போ உதாரணமாக வூண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டும் டயபெட்டிக் ஃபுட் மேனேஜ்மெண்ட்டும் எடுத்த உடனே ரைட் இதை செய்யலாம்ன்றது இல்லை, எந்த லெவலுக்கு முதல்ல நாங்கள் செய்யணும், அதுக்கு அங்கார என்ன நிலப்பாடுன்றது நாங்கள் விளங்கணும். அதை உங்களுக்கு டயக்னோசிஸ் அதுக்குரிய இது கைடன்ஸ் வழங்கப்படும். அதே மாதிரி மர்ம தெரப்பியான் மர்ம மசாஜ், இது சம்பந்தமான ஃபுல் டாக்குமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். மர்ம தெரப்பி என்ன, உதாரணமா நாங்கள் வெரி ஈஸியா இருக்கும், அக்யூபஞ்சரை ஃபுல்லா தெரிஞ்சு கொண்டீங்க என்றால் மர்ம அக்யூபஞ்சர் கப்பிங் கிட்டத்தட்ட கோர்லீட்ல போகக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட், ரைட்? சிலது வெரி சக்சஸ் ஆயிருக்கு. அப்ப எது சக்சஸ், எதை செய்யணும் இந்த கைடன்ஸ் இப்போ நீங்க அதுவும் வழங்கப்படும். உதாரணமா ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் இருக்கின்றதுக்காக எல்லாத்தையும் போகிறோம் போடணும், வெரி சக்சஸ்ஃபுல் எதை எப்படி கம்பைன் பண்ணுறது. அதே மாதிரி சர்ஜிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் சம் கண்டிஷன்ஸ், ரைட்? உதாரணமா இப்போ நாங்கள் சக்சஸாக செய்கிறது ஃபிஸ்டுலா, அப்சஸ், ரைட், கோன், வார்ஸ், ரைட்? அதே மாதிரி கோலி
சிஸ்டைட்ஸ் கோல் பிளட் ஸ்டோன் ரிமூவல் எல்லாரும் நிறைய பேர் செய்கிறாங்க, நிறைய இருக்குது. அப்போ அவங்களையும் சக்ஸஸாக இருக்கும், ரைட்? அவங்கள்டையும் நாங்கள் நாலேஜ் எடுப்போம். இப்போ நாங்கள் வந்து கோல் பிளட் ஸ்டோன்ஸ் ரிமூவ் பண்ணி அதை ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸை கைட் பண்ணி அது பேப்பர் சப்மிட் பண்ணி இன்டர்நேஷனல் ரிசர்ச்லேயே அப்ரூவ் பண்ணப்பட்டு அந்த பாய்க்கு வந்து, அதாவது இந்த கைடன்ஸ் விட அது மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு, வேண்டாம் அவங்களோட ரிசர்ச் பேப்பர் போடுவோம், அந்த பாய் வந்து லெக்சராக செலக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு, ரைட்? இப்போ அது நாங்கள் 1-2 ஏற்கனவே செய்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு கண்டது. அப்போ காமனானது. அப்போ அந்த கைடன்ஸ் உங்களுக்கு வழங்குவோம். ரீனல் ஸ்டோனுக்கு சக்ஸஸான ட்ரீட்மெண்ட் இதுகள் வழங்கப்படும். இப்போ இதில் நீங்கள் யோசிக்க வேணாம், அதுக்காக தான் 1 இயர்ங்கிறது ப்ராப்பராக உங்களை கைட் பண்ணப்படும். உங்களோட அந்த பீரியடில் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருந்ததுனால் த்ரூ குரூப்ஸோட போடுற அந்த டவுட்ஸ்கள் அந்த குரூப் டிஸ்கஷன் அந்த லெக்சர்ஸ்லேயே உங்களுக்கு வழங்கப்படும். என்னால் ஒரு ஆளுக்கு வர டவுட் மற்ற ஆட்களுக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்றதுக்காக தனிப்பட்ட முறையில் கைட் பண்ணாமல் அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும், குரூப்ல நான் கைடன்ஸ் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி தனிப்பட்ட முறையில் கைட் பண்ணணும் தான் அந்த ஆள் வந்து என்ன செய்யலாம், ஒவ்வொரு ஃபோன் கதைக்கலாம், எங்களுக்கு தெரிஞ்சது செய்வோம், ரைட்? அப்போ நான் சொல்றேன், நான் தெரிஞ்சதுதான் எனக்கு இவ்வளவு. என்னை விட தெரிஞ்ச நிறைய பேர், நான் ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் ரைஸ்லிங் இதில் பங்கெடுக்கிற ஒரு மெசேஜ் போட்டிருந்தாரு. அவருக்கு லாட் ஆஃப் இது இருக்கு, ஏன்னா அரபிக் புக்குகள் இது பண்ணக்கூடிய இருக்கிறதால. ஸோ அவங்கள பிள்ளைகளோட டிஸ்கஷன் விஷயங்கள் வேல்யூபிள் அடிக்கும், அதெல்லாம் இதில் சேரும் இன்ஷால்லா, ரைட்? நான் தந்த விஷயம் எல்லாம் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா நீங்க இது யோசிக்க தேவையில்லை. என்றால் திருப்பியும் அந்த தியரியாண்டு அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது. நீங்க படிச்ச நீங்க நாங்கள் எங்களை லெக்சர்ஸ் போய்கொண்டுள்ள விளங்கும், நம்ம கேம்பஸ்ல படிச்சது அதுக்கும் இதுக்கும் டோட்டலி டிஃபரெண்ட். அது விளங்குற ப்ரொசீஜர், பட் அதை வச்சுதான் ட்ரீட்மெண்ட், அதை வச்சுதான் எங்களை படிப்பு, எங்களை பேசிக்கா தான். ஆனா அதுல சின்ன சின்ன கைடன்ஸ் எங்களுக்கு வழங்கப்படும், ரைட்? அதனோட இதை செய்வோம். இதோட தவிர வேற விஷயங்கள் உங்களுக்கு இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டி இருந்தால் நீங்கள் அது சம்பந்தமான இதுகளை என்ன உங்களோட கருத்துக்களை போடுங்க. நாங்கள் இதுகளுக்கு அப்பாற்பட்டது இல்லைன்னா பிறகு நாங்கள் செய்யக்கூடிய ஏற்பாடு செய்யும். அதே மாதிரி இதுல உங்களுக்கு சில மெடிசின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் நான் அதில் வந்து மேக்சிமம் என்னை பொறுத்தவரையில் நான் நிறைய விஷயங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் ஏரியாவில் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். ஸோ அந்த விஷயங்களும் சில இன்ட்ரெஸ்டான ஆட்களுக்கு அவங்க நினைக்கிற ஒரு மெடிசின்ஸை எந்த வேயில ப்ரிப்பேர் பண்ண நல்லா இருக்கும் என்றதும், அதே மாதிரி எங்களோட ஷேரிங் கூடுதலாக எங்களோட ஷேரிங் கேஸ் ஹிஸ்டரியோட நடக்கும், ரைட்? எதுவும் டவுட்னா நீங்கள் கேளுங்க. தொடர்ந்து டாக்டர். Yes, sir. Thank you so much. Dear doctors, if you have any doubts, you can ask now. Okay, then next I would like to invite Dr. Alisa Jah, BMS graduate, Dubai DHA qualified doctor and well experienced in the field, to give a brief introduction regarding the cause problem. Sir, this is over to you. Okay, Jazakallah khair, Dr. Isma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening all. நான் டாக்டர் அலிசஜா. இந்த கோர்ஸ் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஆஃப்டர் 1 இயர் ஆஃப் பிளானிங், ஒரு 1 இயருக்கு மேலே டாக்டர் ஃபாயிஸ் அவங்களோட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணி அதில் முதலாவது தேங்க்ஸ் பண்ணணும் அவருக்கு தான். அந்த கிரெடிட்ஸ் எல்லாம் டாக்டர் ஃபாயிஸ்க்கு தான் போகும். அவர் தான் இவ்வளோ மெனக்கட்டு எங்களோட பிள்ளைகள் ஆல்ரெடி நாங்கள் ஹிஜாமா கோர்ஸும் அக்யூபஞ்சர் கோர்ஸும் செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறதால அப்போ அந்த பிள்ளைகள்டேருந்து வர இன்குவாரிஸை வச்சு தான் இந்த கோர்ஸை நாங்கள் டெவலப் பண்ணி எடுத்தோம். இது வந்து பியூராக எங்களோட நோக்கம் வந்து இந்த யுனானிய ப்ராக்டிஷனர்ஸை உருவாக்குறது தான் எங்களோட நோக்கம். ஏண்டா இப்போ நானும் ஆஸ் அ யுனானி கிராஜுவேட் எங்கே போனாலும் இந்த யுனானி டாக்டர்ன்னு தான் சொல்ல வேண்டிய ஆறு, நாங்கள் விரும்பியோ விரும்பாமலோ. அப்போ அதில் தான் எங்களோட கௌரவம் கடைசி வரைக்கும் தங்கி இருக்கு, ரைட்? அதே மாதிரி தான் இப்போ ஜூனியர்ஸ் உண்டோ சீனியர்ஸ் உண்டோ யாரும் யுனானி டாக்டர்ஸ் நல்லா இருந்தால் தான் எங்களோட கம்யூனிட்டி நல்லா இருந்தால் தான் எங்களுக்கும் அதில் ஒரு நன்மையும் இருக்கும். அதே மாதிரி எங்களுக்கும் அந்த இது வந்து வரும், ரைட்? அப்போ நாட்டில் நடக்கிற இதுகளை பொறுத்து இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு சைடு வெஸ்டர்ன் போகுது, ஒரு சைடு அப்படி இப்போ ஆயுர்வேதைக்கு போத்து வாங்கிட்டு அப்படி அந்த யுனானி மங்கி போகிறதால ஏதோ யுனானின்ற ஒரு கறக்கம் இருக்கிறதால எங்கட சிஸ்டம் என்றபடியால தான் நாங்கள் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணமே ஒழிய யாரையும் இதில் போட்டியாகோ இல்லாத யாரையும் தாக்கணுமெண்டோ அப்படி ஏதோ ஒன்றுமே இல்லை. இதில் ஈவன் நான் சொல்ல போனால் எனக்கு தெரியாத நிறைய சீனியர்ஸ் மாதிரி கால் பண்ணி விஷ் பண்ணாங்க, இப்படி இதில் செய்கிறீங்க நல்ல இதுன்னு சொல்லி. அதே நேரம் இதில் வந்து நான் ஸ்பெஷலாக இன்க்ளூட் பண்ண யோசிச்ச டாக்டர் ஃபாயிஸும் இதில் நிறைய அவங்களுக்கு சொன்னார்.
ஒன்று ரெண்டு இல்லை, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிக்கான டேலண்ட்ஸ்கள் இருக்கும். சில பேருக்கு இப்போ மெடிசின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இருக்கும், ரைட்? இப்போ சில பேருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் சைடாக இருக்கும். அப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இதுகள் இருக்குது. அப்போ அந்த இதுகளில் நீங்கள் பேசிக் இதுகளை எடுத்துக்கொண்டு அட்வான்ஸாக ஒரு கம்ப்ளீட்டாக பிஸ்னஸ் லெவல் ஒரு இன்கம்மை ரிசோர்ஸஸாக போகிற மாதிரிக்குரிய கைடன்ஸை தான் நாங்கள் இதில் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். அதாவது இன்கம் ஓரியன்ட் கோர்ஸ், அதை உண்மையாக ஓப்பனாக சொல்ல போனால் அதான். அதாவது எங்களோட யுனானி டாக்டர்ஸ் ஏர்ன் பண்ணுறதுக்குரிய வழிமுறைகளை எப்படி நாங்கள் இது பண்ணலாம்ன்றதான் ஃபைனல் இதில் வருது. அடுத்தது இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும். டாக்டர் ஃபாயிஸ் தான் இதில் ஃபுல்லாக இந்த கோர்ஸில் கம்ப்ளீட்டாக டோட்டல் இதையும் செய்வார். அதோடு சேர்த்து அடிஷனலாக நிறைய டாக்டர்ஸ் அவங்களோட இதில் ரிசோர்ஸஸ் தாரேன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. டாக்டர் நஜியா, உண்மையில் அவங்களுக்கும் தேங்க்ஸ் பண்ணணும். கைனகாலஜி அவங்களோட சிலபஸ் இது ஒன்று செஞ்சு ஆல்ரெடி ஒன்று இருக்குன்னாங்க. அதுகளில் கேஸ் ஸ்டடிஸ் இதுகளோட கொஞ்சம் இது பண்ணி பிள்ளைகளோட ஷேர் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி மற்ற டாக்டர்ஸும் நாலேஜ் ஷேரிங்கு நிறைய பேர் இப்போ புதுசாக வந்திருக்கிறாங்க. இதில் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸாக இருக்கிற ஆக்கள் இதிலே நான் பார்த்தேன் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. எனக்கு தெரியும் பேர்சனலி நீங்கள்லாம் பெரிய ப்ராக்டிஷனர்ஸ். ஸோ உங்களோட நாலேஜையும் ஷேர் பண்ண விருப்பம்ண்டா இதுகளில் நீங்களும் ரிசோர்ஸ் பேர்சனாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி எங்களோட ஜூனியர் சீனியர்ஸுக்கு நாங்கள் ஒரு கிளினிக்கல் சொசைட்டியாக ஒரு நல்ல யுனானி இதாக வாரத்துக்கு எங்களுக்குள்ள நாங்களே பாசிட்டிவான கிரிட்டிசிசம் செஞ்சுக்கொண்டு அதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிக்கொண்டு முன்னுக்கு போகும்போது இது பண்ணிக்கொண்டு ஆல் தி பெஸ்ட் எல்லாருக்கும். மற்ற இதில் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸை தாராளமாக நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம். அதில் நான் எந்த இதுவும் இல்லை. ஏன்னா நான் இதுகளை எதிர்பார்த்து ஒன்றும் செய்யலை, ரைட்? ஸோ ஓப்பனாக டிரான்ஸ்பெரண்டாக இருக்கத்தான் 100% நான் விரும்புகிறேன். ஸோ உங்களோட இதுகளை தாராளமாக சொல்லலாம். மற்றது இந்த ஃபெஸ்ட் மந்த் வந்து டோட்டலாக உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக நடக்கும். அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண நான் வீக்லி 2 கிளாஸ் டாக்டர் ஃபாய்ஸ் டேயும் இடையில நான் ஷெடியூல் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். நான் டாக்டர் ஷாக்கிர் அவரோட கெடுமிதும் டாக்டர் ஷாக்கிர் நல்லா செய்கிறாரு கழுத்தரை. எங்களோட டாக்டர்ஸ் நல்ல நாலேஜோடு இருக்கிறாங்க, அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுவார். டாக்டர் நஜியாவும் கைனகாலஜி சைடு இது பண்ணுவாங்க. அப்படி அவங்களோட லெக்சர்ஸையும் நான் ஷெடியூல் பண்ணிவிட்டு குரூப்பில் போட சொல்கிறேன். அதுகளும் உங்களுக்கு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். உங்களுக்கு என்ன சிஸ்டம் ஓகே, நீங்கள் என்ன ஃபீல்டில் போக போகிறீங்கன்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணி கொள்ளலாம். ஓகே, ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைரா டாக்டர். Okay, sir. Thank you so much. Dear doctors and participants, if you have any queries, you can ask now. Okay, then I think there is no any questions now. Then please be updated with our WhatsApp group. Join with us in the WhatsApp group. We will update regarding the course, the time and the date. And I would like to make this opportunity to thank all the doctors who have joined, and special thanks to Dr. Alice Sajja and Dr. Faiz for giving your valuable time and making this event a great success. Thank you so much, sir. Then we'll wind up the session. Have a nice day.